morning to one and all. Welcome to today's class. In today's class, let us discuss about letter writing. Letter writing is a very important section in your first year and second year PUC classes. This will help you a lot if you know the format to write a letter writing properly. So let us just discuss about letter writing. In earlier days, when the telephone and email were not available, the only means of communication between people was through letters. Letter writing is a skill that has to be developed because letter writing is an important channel of communication. Andre in earlier days ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹಾಗೂ ಇಮೇಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಜನರು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು, ಪತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗಾಗುವಂತ ಅನುಭವಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಆ ಕಲೆ, ಲೆಟರ್ ಬರೆಯುವಂತ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಂತ ಕಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. You students have to cultivate the art of writing different kinds of letters in your student life because it will help you a lot in your future. Letter writing is a creative process and writing letter is a key to your personal success. So through letters, we actually convey our thoughts and feelings to others freely and frankly. So let us just get into the way how we write a letter. There are two types of letters. So letter writing alli letters alli ಎರಡು ವಿಧವಾದ letters. ಒಂದು formal letters and ಇನ್ನೊಂದು informal letters. So these are the two types of letters. Formal letters and informal letters. So let us see what is called a formal letter. Formal letter andre official letter. Formal letters, these letters are written to convey official business and information. Okay? Formal letters andre ಆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್. ನೀವು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಲೀವ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಲೀವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಲೀವ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕುವಂತ ಲೆಟರ್ಸ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟಿ.ಸಿ ಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಲೆಟರ್, ಅಥವಾ ಯು ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಯೂಸ್ an official letter. So those kind of letters are called formal letters. The second type is informal letter. Informal letters are nothing but they are personal letters, okay, which are personal letters to communicate with friends and family. Nimma family members, nimma father, mother, brother, sister, friends, ivrgella bariyuvantaha personal letters are called informal letters. So formal letters alli ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಆ ಟೋನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹಾಯ್ ಡ್ಯಾಡಿ, ವಿತ್ ಲವ್, ಈ ತರ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ಸರ್, ಹೆಲೋ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆಟರ್ ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ a formal letter. Okay, so these are the two kinds of letters. The first one is formal letter and the second one is informal letter. I once again repeat, formal letters are letters written to convey official business and information. Informal letters are personal letters to communicate with friends and family. So some types of formal letters, the example ಹೇಳ್ತೀನಿ. Some types of formal letters are leave application or application for TC or
application for getting your marks card, or application for opening or closing or transfer of a bank account, or complaint letters, or letters seeking information. All these are called official letters. Letters giving information or invitation letters. All these letters are called formal letters. So you just have to cultivate the art of writing all these kind of different letters in your student life. It is very, very important in your student life that you cultivate the habit of writing all these letters. Okay. Now, the other thing what you have to keep in mind while writing an official letter. And one more thing what I have to tell you is, in your first year PUC, it's very important that you have to learn to write letter writing, because this question will be asked for 4 marks or 5 marks. So it is very important for you to score that 5 full marks. So to write this official letter, you have to follow a format, or you have to keep in mind the elements which are required to make that format to write your official letter. So ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನ ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಅಂಕಗಳು 5 ಅಂಕಗಳು. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯೋವಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಲೆಟರ್ ನ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಅವಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನೀವು ಆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಒಂದು ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ while writing an official letter are as follows. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಯಾವ ತರ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲೆಟರ್. ಫಸ್ಟ್, ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಡರ್, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3-4 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್. ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ comes the second element is the date. ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಈ ಲೆಟರ್ ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ದಿನಾಂಕನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ರೆಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್. ಮೂರನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಆ ಲೆಟರ್ ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರೋ ದಟ್ ಆ ಪರ್ಸನ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಡರ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಡೇಟ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ರೆಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ವೇರ್ ಯು ರೈಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಆರ್ madam. Okay, that comes the fourth part. Next, the fifth part will be the subject of your letter. ನೀವು ಏನು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೀವ್ or whether you are requesting a TC. So that subject you have to mention there. Next comes the body of the letter. So you are going to start the letter, the matter of the letter. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ಗೋಸ್ಕರ, ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಲೆಟರ್ ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ 2 or 3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ನೀಟ್ ಅಂಡ್
you can score your marks also. So the body of the letter should be written always in 2 or 3 paragraphs, and it should be correctly written with correct spellings. And next comes the complementary clause, that is the ending part of the letter. ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಯಾರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರ್ಸ್ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ಲಿ, ಯಾರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದ ಎಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ which together forms the format of a letter. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಚ್ಚೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ದಟ್ marks according to the parts of your letter, format of your letter. These are called the parts of your letter because this is very important while writing an official letter. So once again, let us just look through what are the parts that you have to keep in mind. So first and foremost, as soon as you start writing a letter, the first part what you write in your official letter while writing a letter is name and address of the sender. That is from address baribeku. Adad nantara next line alli date baribeku. Next ಅದು ಡೇಟ್ ಬರೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್. ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ನ ನೀವು 2 or 3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. Okay, so all these together is the format of your letter. One more thing what you have to keep in mind in this first PUC class ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಬರೆಯುವಂತಹ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ you will have a margin. Nowadays all the parts of a letter are aligned on the left side of your book. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಏನೇ ಬರೀಲಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೇಟು, ಟು ಅಡ್ರೆಸ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಸ್, ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಇವೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರೆದಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಬರೆದಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? full block style. You please keep in mind that while writing an official letter, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೈನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಬರಿಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟೂ ನ ಎತ್ತಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ತರ ಈ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು, ಆ ತರ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ದಿರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ all the elements of the letter in your left side, that is your margin side, and this style of writing is called full block style. And then the other things what you have to keep in mind, ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು, ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯನೂ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, there are certain things which we shouldn't do while writing a letter. ಅಂದ್ರೆ certain things what we have to keep in mind ಅಂದ್ರೆ we do not use commas after every line in the address. ನೀವು ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆಯೋವಾಗ್ಲೂ ಸರಿ ಆರ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆಯೋವಾಗ್ಲೂ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಈಗ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು 2-3 ಲೈನ್ಸ್ ನೀವು ಬರಿತೀರಾ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಒಂದು ಕಾಮಾ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ನೇಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಮಾಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ಗೂ ಕಮಾ ಹಾಕೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಕಾಮಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ ದ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್. Next important thing what you have to keep in mind is, do not use apostrophe after writing yours. ಈಗ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರಿತೀವಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ರೈಟ್ yours obediently ಅಥವಾ yours sincerely or yours faithfully. So while writing yours, please see that you don't use an apostrophe s. ಕೆಲವರು ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, YOUR ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿನ ಹಾಕಿ ಎಸ್ ನ ಬರೀತೀರಾ. ಅದರ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ YOURS, yours faithfully or yours obediently or yours sincerely. ಸೊ yours ಬರೆಯುವಾಗ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿ ದಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಆರ್ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಆರ್ ಮೇಡಮ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಯೂಸ್ ಡಿಯರ್ ಸರ್ ಆರ್ ಮೇಡಮ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಹಾಯ್ ಸರ್, ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್. ಈ ತರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ನಾವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತಪ್ಪು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಯ್ ಸರ್, ಹೆಲೋ ಸರ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೈನ್, ಈ ತರನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಕಡೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಆರ್ ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡಿಯರ್ ಸರ್ ಆರ್ ಮೇಡಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಸರ್, ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ಹೆಲೋ ಸರ್ ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ದಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು, ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ನೀವು ಆ ಲೆಟರ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಲೆಟರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ING ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಏನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಯೋರ್ಸ್ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯೋರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಆರ್ ಯೋರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್, ಯೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ thank you, not thanking you. The next line you have to use yours faithfully, where
you should not use an apostrophe while writing yours. Understood, children? So these are all the elements which you have to keep in mind while writing an official letter. And almost 95% they are going to give you an official letter for your first year PUC examinations or the other tests. So please follow all these instructions and learn how to write a letter, the proper format of the letter, so that you can score the full 5 marks in your examinations. So once again I repeat, letter writing is an important aspect in your student life, okay, which will make your future perfect and bright. So once again I would like to tell you the elements what you have to follow while writing an official letter. So let us just see line by line what are you going to follow. First and foremost, you have to maintain all the parts of the letter should be aligned in your left hand side. That is, keep that in mind, children. See that all the parts of your letter, official letter, is written just close to your margin. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಬರೆಯೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUCಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೀತೀರಾ, ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 or 3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಅಂತ ಬರೀಕೊಡ್ದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯುವರ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಎಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಕೂಡ್ದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಯೋರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಯೋರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೇಂಟೈನ್ while writing an official letter. Now let me just dictate you a question and let us just discuss how to write that kind of official letter. So let us start. Okay. Write a letter to the principal of MNG PU College, Kolar, inviting him to the annual day celebrations at your college. So your letter should include the following points. The first point is date and time of the function, and the second point is venue of the function. Venue andre a place, a function ಯಾವ place ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, so that is called the venue of the function. So this will be your question, and this question carries 5 marks. So ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೀವು MNG ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಲೆಟರ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು, ನಿಮ್ಗೆ 2 ಕ್ಲೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಲೂಸ್ 1 or 2 marks. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೇಟ್ ಯಾವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ವೆನ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಲೆಟರ್. Once again I repeat the question. If you want to take down the question, this may help you. Write a letter to the principal of MNG PU College, Kolar, inviting him to the annual day celebrations at your college. Your letter should include the following points:
date and time of the function, and venue of the function. The third point you can include requesting him to speak at the function. So you are also requesting him to speak at the function. So the whole question carries 5 marks. Let us see how to write this letter. Now take your book, take your pen and start writing. So you have to keep in mind that you have to write this format completely on the margin side. So you should keep in mind that you are aligning everything on the left side of your book. Okay? ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು? ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ XXX ಇನ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೇಮ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಐ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ YYY. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮುಗೀತು. ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಬರಿತೀವಿ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡೇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಡೇಟ್? What is today's date? Can you all tell me? What is today's date? 13th. So, 13th October 2020. Now, one more thing what you have to keep in mind while writing this official letter. ಇವಾಗ October 13th 2020 ನ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ 13- ಅಥವಾ /10/2020 ಈ ತರ ಬರೆಯೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬರಿಬೇಕು? 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. October 2020. 13 ನ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಯರ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ 13 October 2020. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ you are inviting principal of MNG PU College Kolar. So you have to write the to address will be the principal. So always you have to write the principal and the next line ali MNG PU College and next line ali Kolar. Okay, to the principal MNG PU College Kolar. So the principal bariyovaga the na T capital letters, P principal P ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ MNG PU ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಅ ಸರ್ ಆಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಕಮ. ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೆ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಒಂದು ಕಮ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ SUBJECT ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ SUB ಅಂತ ಬರೆದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಲನ್ ಇಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೆದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ college annual day celebrations. That's what you are going to write. Subject is nothing but invitation for the college annual day celebrations. Next, the body of your letter. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸರ್ ನ ನೀವು ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. How you have to keep in mind your letter should include following points ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ಡೇಟ್ and time of the function, venue of the function, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಎಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ನ 2 or 3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಹೌ ಯು ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಐ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಮಿಟಿ and the principal, cordially invite you to our college day celebrations. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. And in the second paragraph ನಲ್ಲಿ the program is on 30th of October 2020 at our college
auditorium from 5 p.m. onwards. Full stop. I also request you to please address the gathering on the importance of women empowerment in our country and our state. Full stop. So ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ನಾವು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಯೋರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ. ಯೋರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ವೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. YOURS. ಯೋರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಯೋರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ SD ಅಂತಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ S ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ D. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ the brackets you can mention your name, that is XXX. ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ you can just mention your name inside the bracket. So this is how you write an official letter. Okay, so I can just give you an example of how to write an official letter. I'll just upload a letter so that you can learn, you can see and learn how to write an official letter. So thank you all so much for listening patiently to this class. So see you all in the next class. Thank you.